ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਨਾਲ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ क्योंकि इन्हों की बदौलत जोड़ा है अज इंसाफ मिल सकिया क्योंकि असली जी जित के हकदार ये लोग ने क्योंकि पीड़ित परिवार तो कुछ कर नहीं सकते लेकिन इन्होंने बांह फड़ी लंबा संघर्ष उड़ीकिया तो लंबा संघर्ष करने तो बाद अज ये दो परिवार जोड़े ने तुसी सामने अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हो इन्हों इंसाफ मिलता होया नज़र आया। तो जोड़े दो नौजवानों की तस्वीर तुसी इस वेले अपनी टीवी स्क्रीन पर वेख रहे हो, ये दोनों नौजवान ने जिन्होंने कि एक फर्जी मुकाबले के तहत मारिया गया तो आरोप कोई एक कतल का नहीं सी, काफ़ी कतलों के आरोप लगाए सन। दूसरा जोड़ा है ये कहा गया कि इन्होंने उत्ते 300 तो वध मुकदमे दर्ज सन पर 300 मुकदमों की भी कोई डिटेल जारी नहीं की गई लेकिन उस दौर के किवें तरीके नाल इंसानियत का शोषण होता रहा। तो सब तो पहले परिवारक मैंबरों नाल भी गल करांगे तो वकील साहब जिहड़े ने उन्हां नाल भी गल करांगे क्योंकि उन्हां दी भूमिका सब तो उत्ते है। सर किद्दां तुहाडे फैमिली मैंबर कित्थों गए सी ते की होया? मेरा वड्डा ब्रदर जी साहब सिंह ये इत्थों ट्रक ते चला गया सी जी काले दौर करके, सो उतों इन्हां ने MP दी पुलिस ने अरेस्ट किया, उतों अमृतसर लैके आए, अमृतसर तो इन्हां ने रिमांड ते 3 दिन वास्ते थाने मैते नूं दिता। उत्थे उन्हां दूसरी रात ही 11 बजे के करीब इन्हां ने पिंड पल्ले तो तरदेओं नूं जांदी सड़क ते उन्हां दा मुकाबला शो करता। तुहानूं की कहा गया जी? सानू कुछ नहीं कहा गया जी, पहला सानू कोई पता नहीं, सानू एक सिर्फ साढ़े हाथ एक MP दी अखबार लगी सी उहदे तो सानू पता लगा कि साडा बंदा उत्थों अरेस्ट किया। फिर जां सानू जदों अगे इत्थे इन्हां दे मुकाबले तो अगले दिन न्यूज़ च आया उहदे तो सानू पता लगा। फिर दरगाना मंदिर तो सानू उन्हां दीयां अस्थियां दित्तियां गईयां ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਵਾਰਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਆ ਉਹ ਦਰਗਾਣਾ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। एक होर परिवार सामने है जिहड़े तस्वीर हाथ च लैके बैठे ने तो यह भी परिवार उस तरह का परिवार है जिथे कि वो अज इंसाफ की गुहार इन्हों भी एक फर्जी मुकाबले तहत जरा है मारा गया सी। की होया जी? इन्हों मतलब मध्य प्रदेश तो मतलब फड़िया गया है जी तो उतों फड़ के ते अंमृतसर अदालत दे विच लिआंदा गया। अंमृतसर अदालत 3 दिन के रिमांड ते मुड़ के इन्होंने मैता पुलिस नूं दे दिता गया जी। उन्होंने उदण ही रात को मतलब इन्हों का तरदेओ रोई के उत्ते एनकाउंटर कर दिता जी। तो उस तो बाद तुसीं फिर की कीता? असीं जी मतलब कोर्ट दे विच मतलब इन्हों का केस चलता सी उदों 1997 दे विच ते एक जिहड़ा केस मुड़ के CBI दे हत्थ लगा तो उन्होंने मतलब सानूं इंसाफ दिवाया जी। ये भाजी सतनाम सिंह बैंस जिन्हों ने केस लड़िया बीबी परमजीत कौर खालड़ा कोल ही पहलों केस, फिर भाजी सतनाम सिंह बैंस ने ये केस लड़ के सानूं 30 साल बाद इंसाफ दिवाया जी। सब तो पहले दोनों परिवारों की तस्वीर तुहानूं सांझी कर रहे हैं। तो उस तो बाद इस कहानी के जिहड़े मुख नायक ने कहा जाता है कि पीड़ित परिवार का दर्द अगर कोई समझे तो उही उस दर्द नूं अगे लैके जा सकता क्योंकि दर्द समझना बहुत जरूरी है। तो साडे नाल एडवोकेट साहब मौजूद ने। एडवोकेट साहब जिस तरीके दे नाल उन्होंने दस्सिया कि पुलिस कस्टडी सी क्योंकि पुलिस कस्टडी तो पहला तो फरार होए होणगे अगर अदालत की पूरी अगर पुलिस की प्रक्रिया की गल करिए तो उस तो बाद जिहड़ा है किवें सारा भाणा वापरिया तो किवें 30 साल लगे तुहानूं इकट्ठिया करन दे विच पूरी इंसाफ की लड़ाई? देखो जी ये वैसे CBI का केस सीगा 96 विच इन्हां नूं डायरैक्शन दित्ती सीगी सुप्रीम कोर्ट वालों भी जिहड़े इहो जे पुलिस मुकाबले जिहड़े कीते गए आ काफ़ी हज़ारां दे हिसाब नाल अणपछातियां लाशां दा जिहड़ा संस्कार हुंदे रहे पंजाब पुलिस ने कीते सीगे। पट्टी तरनताਰਨ दरगाना मंदिर के 3 शमशान घाट चों एक उस इंक्वायरी के दौरान जब मतलब CBI ने जांच की उस केसां चों एक केस आ। सो ये जिहड़ी केस की जिहड़ी हिस्टरी आ पंजाब पुलिस ने मतलब कहानी बनाई सीगी बे मतलब इन्हां दी पहलां अरेस्ट हुई सी मध्य प्रदेश तो प्रोडक्शन लई इन्हां नूं ट्रांसफर किया गया। हाँ जी प्रोडक्शन वारंट ते इन्हां नूं पंजाब ट्रांसफर किया गया। फिर मतलब इन्हां ने कोई कारण नहीं दस्सिया भी किहड़े जुर्म विच मतलब तुसीं इन्हां दे उत्ते कार्रवाई कर रहे हैं। उस रात 13 सितंबर 1992 11:30 बजे के टाइम सीगा पुलिस ने कहानी बनाई भी इन्हां ने अपने आप ही एक डिस्कलोजर स्टेटमेंट दी भी असी हथियार दारदेओ पिंड उत्थे दबाए ने। सब पुलिस पार्टी उत्थे हथियारबंद पुलिस पार्टी गई 20 मुलाजम गए इन्हों लैके जो उन्होंने FIR मुताबिक इन्होंने कहानी जी बनाई। तो उन्होंने ये कहा जब असी मौके पर पहुँचे
ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਜਵਾਬੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਾਂ ਅਰੈਸਟ ਪਾਈ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਮਤਲਬ ਉਸ ਵਾਰਦਾਤ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ 20 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 3 ਜਾਂ 4 ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਸੀਗੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜੋ ਐਵੀਡੈਂਸ CBI ਨੇ ਉਸ ਸਟੇਜ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕੁਝ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛਾਤੀਆਂ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਵਾਬੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕ੍ਰੋਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਚੁੰਗ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੱਲੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਲੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਅਨਕਲੇਮਡ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ 72 ਘੰਟੇ ਵੀ ਰੱਖਣਾ, ਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਹੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ CBI ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਕੀਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਆਂ ਸਿਕਿਉਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਟੇ ਵੇਕੇਟਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ 15-16 ਸਾਲ ਇਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸਟੇਆਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਐਂਡ 'ਚ ਆ ਕੇ 2019 ਵਿੱਚ ਸਟੇ ਵੇਕੇਟ ਹੋਏ, ਟਰਾਇਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਿਲੀ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਫ ਦੀ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ? ਦੇਖੋ, ਓਰੀਜਨਲੀ SHO ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, SI ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰਡ DSP ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ 2 ਹੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 20 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਮਤਲਬ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸੀਗੇ, ਜਦ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਝੂਠੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਕਤਲ ਹੀ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ 17 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜਦ ਕੋਈ ਕੇਸ CBI ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵੈਸੇ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਗਲਤ ਆ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਜਾਂ ਹੱਥ ਸੀਗਾ ਇਸ ਕਤਲ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਬਤੌਰ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਤੌਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਲੜਨਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਗੇਮ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਔਕੜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਆਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਔਕੜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ, ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ। ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਤੌਰ ਵਕੀਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੇਸ 'ਚ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਨਾਰਮਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ FIR ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਇਹ CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਗੀ, CBI ਨੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਸਬੂਤ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹ ਆ ਗਵਾਹ ਭੁਗਤਾਉਣ, ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਕਟਿਕ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮਤਲਬ 30 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣਗੇ, ਗਵਾਹ ਆਪੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਬਰੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡੋਲੋ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਗਵਾਹ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਭੁਗਤਾਈ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਟੇ ਲੈ ਲਈ, ਫਿਰ ਬੜੇ ਵਕੀਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਗੇਜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚਾਈ ਆਈ
ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਯਤਨ ਵਰਤ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਆ ਕੇ ਜੱਜ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ 302 ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਸੁਣੇ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਆ CBI ਦਾ ਅਸ਼ੋਕ ਬਲਗੋਰੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਸ ਸਫਲਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਲਈ ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਿਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਪਰ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੱਕੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਹਵਾਲਾਤ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਵੀ ਸਾਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ 30 ਸਾਲ ਇਹ ਤਰੀਕਾਂ ਵੀ ਭੁਗਤਣਗੇ, ਤਾਂ ਐਂਡ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੇਸ ਪ੍ਰੋਸਿਊ ਕਰਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸਿਊ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਕਿਸ ਕੇਸ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਲਾਈ ਗਈ? ਉਹਨਾਂ ਮੇਨ ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ 302 ਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ 302 ਦੇ ਮਤਲਬ 3 ਕਤਲ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੂਵ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ। ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਣਪਛਾਤਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਜਵਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਚੀਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰਲਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਪੱਲੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਗਏ, ਚੁੰਗ ਪਿੰਡ ਵੀ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਚੌਥੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਹਾਂਜੀ 302, 318 ਤਾਂ 301 ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਫਰਜ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਗਾ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਆ। ਵੀ ਮਤਲਬ ਫੇਕ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠਾ ਜਾਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਧਾਰਾ ਲੱਗੀ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਸਤਾ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਏਗੀ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਟੇ ਟੁੱਟਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪੱਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਦੂਜਾ ਚੁੰਗ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ। 92 ਦਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ, 96 'ਚ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, 2017 ਤੱਕ ਸਟੇ ਰਿਹਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਆਪਸੀ ਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਡੱਟ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਬਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ CBI ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੋਹਾਲੀ CBI ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 302 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਜਲਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦਾ ਸੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਮਿਤ ਖੰਨਾ, ਗ੍ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ TV, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।